It's a message for them, like these are not instructions in the classroom, but they see as if it is from nature. Okay. As they walk in the park, they outside, they see. So my children are self-disciplined children. Yeah. That's what I expect. And സാറേ ഇത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്താണ്? this is a book fair for 2 days. Yeah. So it is conducted in association with, in collaboration with Madhrubhumi Books and also our Rotary Misty Meadows. Yeah. Okay, sir. Oh. ആരോഗ്യകൂടി കുട്ടികളെ എടുക്കുവാനും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുട്ടികളുടെ സാമീപ്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും അറിവ് നേടുവാനും സാധിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. കോഴഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു. ശുഭദിനാശംസകൾ. Always be together. Come join with inspiration. Join hands to do the magic. These are some of my kids' library. Okay. When small children come, they need to read. Oh, See, right, for right. example, these are birds. These are shapes. കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും Yeah. നമ്മുടെ കാഴ്ചയിലൂടെ നമ്മൾ Like instead of asking them to say ABCD or say the numbers, just ask them what is this. കുട്ടികളിലേക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കില്ല. These are some other books. ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്ത വേറെ കുറച്ച് ബുക്സ് ആയിരുന്നു. ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? These are all referral books. Yeah. Actually, these are very expensive books. ഇത് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ട ബുക്കുകളാണ്. ഇത് ഷേപ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും these books are introduced in a very colorful and attractive manner. Okay. So this is about number and shapes and, for example, these are about all the celebrations. Yeah. So celebrations around the world. Oh. So for example, Dragon Boat Festival, they will never know that in India there is no festival like that. Yeah. This is a book of Chinese. But Indian is there is a Holi. is there. Okay. So here you have the feast of the hungry ghost in America. Yeah? We have Brazilian Independence Day celebration. Yeah. So these are some of the books that they really enjoy. So here, for example, this is a book of poems, and this is all about our earth. It's introducing the earth in a very colorful and attractive manner. Yeah. This is about earth. This is the universe, and about the plants. So children actually get interested in science. Yeah. Yes. Okay. Oh, okay. Okay, thank you. I hope that you are happy. Of course, I'm very happy. She is one of the best students. Always be together. Come join with inspiration. Join hands to do the magic. Completeness of all worlds, every dollar we donated. Every new member join, communities are benefited. All services
മോളെ ഏത് ബുക്കാണ് വായിക്കുന്നത്? Harry Potter. It's English, sorry. ഓ ജെ.കെ. റോളിങ്ങിൻ്റെ ബുക്ക്. ഹാരി പോട്ടർ. ഗ്രേറ്റ്. ഇത് ഫുൾ വോളിയാണോ? ഫുൾ ആണോ? Huh? No, it's only the fifth part. ഫിഫ്ത്ത് ഓക്കെ. മോള് മറ്റേ ഫോർത്ത് പാർട്ട് ബാക്കി 4 വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓ ഗ്രേറ്റ്. So come and pick your books, your choice of books for the library. Each one, I think you have already picked some books. Yeah? Where are they? Where are the books? അങ്ങനെ നിനക്ക് ഏത് ബുക്കാണ് ഇഷ്ടം? ഏത് ബുക്കാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ നല്ല ഫോർമുല, നല്ല കാര്യം. കാരണം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലൊക്കെ എത്തി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്കാണത്. വെരി ഗുഡ്. മോനത് ഏത് ബുക്കാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്? ഏത് ബുക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? അത് ഷെർലക് ഹോംസ്. ഓ ഏതാണ് ഇതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? ഷെർലക് ഹോംസിൻ്റെ ഏത് ബുക്കാണ്? ഹൗണ്ട് ഓഫ് ബാസ്കർവില്ലേ? ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വായിച്ച്. അന്നത്തെ കാലത്ത് TV-യോ മൊബൈലോ ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ എല്ലാവിധ സ്വപ്നങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി വായിച്ചതാണ്. നല്ല ബുക്ക് കേട്ടോ. നമ്മളെ ഉള്ള എൻതൂസിയാസം, നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, അതുപോലെ തന്നെ ഖലീൽ ജിബ്രാൻ വായിച്ചിക്കേണ്ട ബുക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ബുക്ക്. ഖലീൽ ജിബ്രാൻ്റെ ബുക്കുകളൊക്കെ നല്ല ബുക്കുകളാണ്. Every new member join, communities are benefited. All services we achieve, our dreams will then come true. Looks like we are magicians, the magic of lottery. It's simply irresistible, we'll be making club experience. So recess of every venue, with all services that we do, our Rotary dreams come true. The magic of Rotary is true. യെസ്, ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനമായി മാറിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഗോപാൽ മുതുകാട്. നല്ല ബുക്കാണ് കേട്ടോ, വായിക്കണം കേട്ടോ. നല്ല These are some of the books. Great readers. Yeah. He is the Minister of Communication. They will introduce themselves. Yeah, please. I'm Hifta Khadija. I'm studying in 9th standard. നൈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നല്ല പെർഫോമറാണ് അല്ലേ? നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? Yeah, she is hosting Radio Mango. ഓ Please tell yourself. Yes, about പറയൂ. Nothing much to tell. I am the Minister of Communicative English. യോ ഗ്രേറ്റ്. And she has picked some books for us. Me and her together. ചേതൻ ഭഗത് ബുക്ക്. ഗ്രേറ്റ്. ചേതൻ്റെ ബുക്കുകളൊക്കെ വളരെ ഗ്രേറ്റ് ബുക്കാണ്. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ്. No. Another thing that she said was that she has finished reading all the books in the library. So she Already? started. Oh, English. She started. Great. She started borrowing books from me. I haven't got the book back. I can give you back. ശരിക്കും മക്കളെ, റിയലി ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം, അഭിമാനം. നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ബെസ്റ്റി 2 ബുക്ക് സ്കൂളിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. സാർ ഏതൊക്കെയാണ് ബെസ്റ്റ് ബുക്ക്? ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഒളിവർ ടെസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ പഴയ പണ്ട് അടിപൊളി. ഒളിവർ ടെസ്റ്റും പിന്നെ ഇത് ഫ്രാങ്കസ്റ്റൈൻ. ഫ്രാങ്കസ്റ്റൈൻ. അച്ഛൻ ചെറുപ്പം ഇതെന്നാ അച്ഛൻ വായിച്ചത് ബുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു നമ്മളൊക്കെ 7 ആ സമയത്താണ് അല്ലേ? ഒളിവർ ടെസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ബുക്കാണ് അല്ലേ? ഫ്രാങ്കസ്റ്റൈൻ അതിനേക്കാൾ സൂപ്പർ. As we please come. തീർച്ചയായിട്ടും. മലയാള ഭാഷ വായിച്ചത്. അല്ല നമുക്ക് This is Dr. Besti and this is Dr. Santosh. Both of them are like me. We are Rotary International Rotarians. So they are donating 2 books to the library. Please take them. These books are donated by my friend Dr. Besti and Dr. Santosh. This is the money. Rotary International. We are Rotary International members. Though I am working as a principal, by membership I am also a Rotarian. Dr. Santosh is a practicing doctor. At the same time, he is a multi-PhD, Paul Harrison Fellow, Rotarian. Here we have another Rotarian, PHF, Besti.
So they have come today because they came to know that there is a book fair taking place for our school. So they have voluntarily contributed these books. So, Doctor, will you please hand over this once again to one of the students? Thank you. Thank you, doctors. Thank you for your benevolence and support. ഡോക്ടർ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ വായനയെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വായനയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി. ഇന്ന് വായന മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ആ വായന തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ MES സ്കൂളിൻ്റെയും ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ജോസഫ് സാറിൻ്റെയും ബാക്കിയുള്ളവരുടെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഈ ശ്രമം വിജയിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം. റോട്ടറി മ്യൂസിയം സിനിമ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ ബെസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ നന്നായി സങ്കല്പിക്കാൻ, നന്നായി സ്വപ്നം കാണുവാൻ നമ്മളെ പുസ്തകങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓരോ സ്വപ്നം കാണുമ്പോഴും ഓരോ പകർത്തിരാക്കൾ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രെയിൻ സെൽസ് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഉദ്യോഗപ്പെടുന്നു, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് തരുന്നു, നമ്മളെ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ആഴത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും അതുപോലെ നമ്മൾ വളരാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാവട്ടെ. നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് മിടുക്കലായിട്ട് വളരുക ഞങ്ങളോടൊപ്പം. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇങ്ങനൊരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ യുഗത്തിൽ ഡോക്ടർ സന്തോഷം പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ TV കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ കാണാൻ വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പല പിള്ളേരെയും മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റാണ് അവർ മൊബൈലിനകത്ത് അഡിക്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഈ മൊബൈൽ കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യം വായനയിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അറിയോ എന്താണ്? കാരണം എന്താ, വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭാവന വിടുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, പണ്ട് പഴയ കഥകൾ കേട്ടില്ലേ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ ചെറിയ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, പണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളെന്താ കാണാതെ, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ എന്തായി, വലിയ രാജകൊട്ടാരമുണ്ട് അല്ലേ, രാജാവിൻ്റെ കിരീടമുണ്ട്, പിന്നെന്താ വാളുണ്ട്, കുറേ സദസ്യരുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ഭാവന കാണുകയാണ്. അതനുസരിച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഇടപെടാനുള്ള കഴിവൊക്കെ കൂടുകയാണ്. അത് വായനയിൽ നിന്ന് മാത്രം കിട്ടുന്നൊരു കഴിവാണ്. അപ്പോൾ വായന എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വളരാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും വായന വിട്ടുകളയുന്നത്, അത് ചെറുതാണേലും വലുതാണ്. അതിനകത്തുനിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരുടെ ബുക്സാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. പലരുടെ ആംഗിളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അല്ലേ. ഒരു കഥ വായിക്കുമ്പം പലരുടെ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ എഴുതിയ വ്യക്തികളുടെയൊക്കെ ആംഗിൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് നമ്മൾ വളരുമ്പം ചിന്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് അതിനകത്ത് നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല ഉത്തമ പൗരന്മാരായിട്ട് വളരാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുന്നത് മാത്രം വിശ്വസിക്കല്ലേ. അപ്പോൾ പലരും പറയുന്ന പലരുടെ ആംഗിളിൽ കൂടെ അത് ശരിയോ തെറ്റോ, ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കേൾക്കുമ്പം അത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിയായിരിക്കാം, ആ സമയം അത് മറ്റൊരാൾക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ്. ഞാൻ മാത്രമല്ല അല്ലേ, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹ ജീവിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലേ. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഷ്യൽ ബീയിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു സോഷ്യലി നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കൂടെ ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമുക്ക് നൽകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Actually, what I have introduced very recently is about the reading fluency. In order to achieve reading fluency, I am sending a story every night. Every evening I send a story. And they have to read it to me, and actually they have to read it to their family, but they have to record and send it to me. So they come and ask, remind me not to forget a story. So yesterday I sent a story, and the story was about story of parrot and the tree. So it's a story of true friendship. So they read it. It goes like this. It's a 3rd standard student who reads it. On a fig tree with two principal Joseph Safran and everyone. Today I'm going to tell you about
about the story of parrot and tree. Once upon a time. So in this way they become very fluent, and this is sent to a parents group. So every parent can, and together with their children, they can see what's happening, where their child is. Actually, initially some people thought that it will be a big flaw because parents would compare their children. Actually, they are not comparing their children to others. How their child was today and how their child is tomorrow. That is what they should see. So when I came here, how were they 15 days back? And after 15 days, how are they? That is what they should see. So I am absolutely sure that they will make a big difference in short time.